السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے، جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام انسان و حیوان اس چیخ دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ اور دن اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں، جو آپ نے صحابہ کرام کو بتائیں۔ یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں جن کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت برپا ہوگی۔ انہی علامات میں سے ایک علامت دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس متعلق مختلف حدیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ انہیں لے جائیں گے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ لڑ پڑیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت میں سے ہر 100 سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات ترکی کے کوہ ارارات کے برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتی خلیج فارس میں گر جاتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جرابلس کے اعماق اور دائر کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی روح پوش ہیں، اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ ان قریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں سے ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈھیلے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو انہیں عدن کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت، پھل اور میوے تھے۔ اسی عدن کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک عظیم ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں ایک فرات کی نہر تھی جو اس دنیا میں آ کر گرتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف فرما تھے اور وہاں آپ نے سدرۃ المنتہا نامی عظیم درخت کی جڑ سے 4 نہریں نکلتے ہوئے دیکھے تو جبریل امین آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے 2 نہریں نیل و فرات ہیں جو دنیا میں جا کر گرتی ہیں۔ دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے جہاں سے یہ پانی اس زمین پہ آتا ہے؟ یہ ایک پر اسرار معاملہ ہے۔
दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दरियाए फिरात से निकलने वाला सोना ही उस अजीम जंग की वजह होगी और इसके बाद क़यामत करीब तर हो जाएगी। इस लड़ाई में हर लश्कर ये सोचेगा कि फिरात से निकलने वाले सोने पर उसका कब्ज़ा हो जाए। दरअसल ये लड़ाई और सोने के इस ख़जाने का निकलना ईमान वालों के लिए एक आजमाइश होगी। वो लोग जो दुनिया के मालो ज़र में मुब्तला हो चुके होंगे उनके लिए ख़जाना एक आजमाइश होगा। दरियाए फिरात से सोना निकलने की इस पेशन गोई की आखिर क्या ताबीर थी और फिरात से ये सोने का पहाड़ कब निकलेगा, इसके मुतल्लिक़ उलमा और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा और नज़रियात मौजूद हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ये कहना है कि जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया था वो ज़ाहिर हो चुका है और ये सोना कुछ और नहीं बल्कि शाम और इराक़ से निकलने वाला तेल है, जिसे 20वीं सदी में ज़मीन के अंदर से दरियाफ्त किया गया और जिसे दुनिया काला सोना यानी लिक्विड गोल्ड भी कहती है। लिहाजा हदीस में सोने के पहाड़ को दरअसल इस काले सोने से तशबीह दी गई है, जिसे मजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया है। तेल की दरियाफ्त के बाद से ही यूरोप और अरब मुल्कों में क़ुव्वत व ताकत और मालो दौलत की मटबीर शुरू हुई। इराक़ और शाम में तेल के बड़े बड़े कुएँ और चश्मे दरियाए फिरात के दोनों किनारों पर वाक़या हैं, जहाँ से रोज़ाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि सिर्फ इराक़ के पास 140 अरब का बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये तेल आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी। साल 1917 से लेकर आज तक इराक़ मुसलसल हालत जंग में है। कभी तुर्क उस्मानी, कभी अरब कॉम्प्रेस, कभी सद्दाम हुसैन, कभी बरतानवी फ़ौज तो कभी जर्मन फ़ौज, कभी शिया सुन्नी जंग और कभी दाइश। यहाँ बेशुमार जंगों, फितनों और हलाकत का सबब बने और इन तमाम जंगों और कत्लो गारत का वाहिद सबब सिर्फ़ और सिर्फ तेल था। अमेरिका, दाइश, ईरानी मिलिशिया और यूरोप हर कोई सोने के पहाड़ पर टूट पड़ा है और फ़ायदा भी उठा रहा है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो इस सोने के पहाड़ में हिस्सा बांट रहे हैं उनके लिए हलाकत है, जबकि रवायती उलमा किराम फिरात से निकलने वाले सोने के पहाड़ को तेल के मायने में लेने को गलत करार देते हैं। उन उलमा का कहना है कि बुखारी और मुस्लिम की रवायत में कहीं भी इस हदीस का मजाजी मायने का जिक्र मौजूद नहीं है। लिहाजा सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना गलती है और अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि दरियाए फिरात के पानी को खुश्क कर दे और वहाँ से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। हदीस में दरियाए फिरात के खुश्क होने की साफ पेशनगोई का जिक्र है जो आज सच होती दिख रही है। दरअसल दरियाए फिरात में तुर्की और शाम के मकामात पर बहुत से डैम बनाए जा चुके हैं। इस पर पहला डैम साल 1970 में तमीर हुआ था। अब तक बनने वाले डैमों की वजह से इस दरिया के पानी के बहाव में बहुत हद तक कमी आई है। दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली, दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी से फिरात पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस फुटेज में नज़र आ रही ये पिलर 2019 में पानी के दरमियान खड़ा था और पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, जबकि ये पिलर आज कुछ यूँ दिखता है, जिसमें वाज़ह तौर पर ये देखा जा सकता है कि अब ये पिलर कहाँ आ चुका है और दरिया के पानी की गहराई कितनी कम हो चुकी है। दरियाए फिरात के मुतल्लिक़ शुरू से ही माहिरीन ने यह दावा किया था कि इसमें बहुत ज़्यादा सोना मौजूद है। पिछले 50 सालों में दरियाए फिरात के किनारे पर छोटे छोटे पैमाने पर सोने की कानें दरियाफ्त करके सोना निकाला गया है। कुछ लोगों ने दरिया के किनारे काफ़ी बड़ी मिकदार में भी काफ़ी सोना निकालने का दावा किया है, लेकिन सोने की ये मिकदार बहुत ही कम है और इससे ये साबित नहीं हुआ कि फिरात के अंदर सोना बड़ी मिकदार में कहीं मौजूद हो। आज से 3 साल पहले तुर्की में 99 टन सोना का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था, जिसकी मालियत $6 बिलियन है, मगर ये सोना इतना ज़्यादा नहीं कि इसके पीछे खून रेस जंगें शुरू हो जाएं। फिरात के पानी से सोने के टुकड़े और पार्टिकल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते रहते हैं, जिससे यूँ लगता है कि इस दरिया का पानी सोने के बहुत बड़े ज़ख़ीरे या पहाड़ से होकर बहता है और मुस्तक़बिल में हदीस की पेशनगोई सच साबित होने की बहुत हद तक इम्कान है। लेकिन जिस तरह तुर्की में ये सोना दरियाफ्त हुआ, मुमकिन है कि दरियाई फिरात जब सूखते सूखते तुर्की की तरफ पहुँचे तो शायद वहाँ पर ये पहाड़ निकल आए और बहुत बड़ी खून रेस जंग शुरू हो जाए, जिसके बाद तुर्की भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। जैसा कि हदीस में कुस्तनतुनिया के मुतल्लिक़ इस पेशनगोई का जिक्र मौजूद है कि कर्ब क़यामत में यहाँ अहले रोम का कब्ज़ा हो जाएगा। दरियाई फिरात से निकलने वाला सोने का वो पहाड़ हकीकी सोना है या वो मादनी तेल जिसके लिए आज मशरिक़ी हुस्ता में जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے۔ سخت گرمی کے باعث شام سے گزرنے والا دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اسی ملک شام میں ہوگا جہاں یہ دریائے فرات بہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگوں، اب جاگ جاؤ، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔